નમસ્કાર, હું છું આપણી સાથે કિશન તિવારી. આપ જોઈ રહ્યા છો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાતનો ખાસ કાર્યક્રમ. આપણો દેશ સમાચારોની શરૂઆત કરીએ આપણે ઉત્તર પ્રદેશના હરદોઈથી. બુધવારે ઉત્તર પ્રદેશના હરદોઈ જિલ્લામાં એક ખાનગી બાળ હોસ્પિટલમાં ભીષણ આગ લાગી હતી. ત્યારે આગ લાગ્યા પછી ધુમાડો ઉપરના માળે ફેલાઈ ગયો હતો અને જેના કારણે દર્દીઓ અને તેમના સંભાળ રાખનારાઓમાં ગભરાટ ફેલાઈ હતી. ત્યારે હોસ્પિટલના સ્ટાફે મળીને દર્દીઓને સીડીઓ દ્વારા સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢ્યા હતા. ત્યારે કેટલાક નવજાત બાળકોને કપડામાં લપેટીને નીચે લાવવામાં આવ્યા હતા. અને ત્યારે જણાવી દઈએ કે ખાનગી બાળ હોસ્પિટલમાં જે આગ લાગી હતી તે શોર્ટ સર્કિટના કારણે લાગી હતી અને જેના કારણે આખી હોસ્પિટલ ધુમાડાથી ભરાઈ ગઈ હતી. ત્યારે દર્દીઓ અને તેમના સંબંધીઓને સીડીઓની મદદથી છત પરથી નીચે આવવું પડ્યું હતું. ત્યારે ફાયર બ્રિગેડની ટીમે ઘટના સ્થળે પહોંચી અને આગને કાબૂમાં લીધી હતી અને વધુ નુકસાન થતું અટકાવ્યું હતું. સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઈ પણ જાનહાનિના સમાચાર સામે આવ્યા નથી. બધા દર્દીઓને સલામત સ્થળે ખસેડવામાં આવ્યા છે. इलाके में नगेटा रोड पर ये अस्पताल है जहां पर अभी थोड़ी देर पहले आग लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड की वजह से इसको बुझा लिया गया, ये जरूर है. लेकिन आपको नॉर्म सी बात बता दें, हमारे साथ जो लोग हैं, ये बच्चा जिसके आप देख सकते हैं बटरफ्लाई लगी है और इसके उस वक्त क्या चढ़ाया जा रहा था ना, इसके बोतल चढ़ रही थी. आप बताएं कि जब आग लगी आपको सबसे पहले कैसे पता चला? क्योंकि हम तो बोतल लगाए बैठे हुए थे बच्चे के साथ में, उनकी मामी भी थी, तो नीचे से आवाज आई आग लग गई. तो मैंने सोचा कि कहीं तार फल्ट हो गया, लेकिन जो देखा तो बहुत ज्यादा धुआं निकला था. आप नीचे कैसे है बच्चे को लेके? मैं तो साड़ी से बांध के नीचे को इनको आप भी थी साथ में? आप बच्चे की माँ हैं? मेरी भाभी थी. आप अच्छा, आप कैसे आई नीचे? हम वो सीढ़ी लगी हुई से उतरे रहे. सभी लोग? आपको बता दें कि सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन आपको नॉर्म्स बता दें कि नॉर्म्स जो है वो ये है कि 3 मंजिल का या 2 मंजिल का अगर कोई भी अस्पताल है तो उसके एंट्रेंस और एग्जिट 2 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर केवल 1 है. और इसीलिए ये लोग सीढ़ी से और साड़ियों के फंदे डालकर नीचे उतरे हैं. बेहद बड़ी बात है ये, और सोचनीय बात जरूर है कि किस तरीके से फायर ब्रिगेड वाले, फायर ऑफिसर्स किस तरह काम करते हैं यहाँ पर. ये पूरा अभियान चला था और सरकार, मोदी सरकार हमेशा से ये कहती आई है कि जिन अस्पतालों में पूरे नॉर्म्स पूरे न हों उनको एनओसी न दी जाए. लेकिन ये अस्पताल पॉश कॉलोनी में बने हैं. इस अस्पताल के सामने कोई भी साइकिल स्टैंड या गाड़ी का स्टैंड भी नहीं है. यहीं सड़क पे गाड़ियां खड़ी होती हैं. बरसात का टाइम है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है. सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे सुरक्षित हैं, तीमारदार सुरक्षित हैं और किसी भी तरीके से उनका पूरा स्टाफ बाहर आ गया. क्योंकि अस्पताल छोटा है, लेकिन 3 मंजिल होने के बावजूद, 3 मंजिल होने का अस्पताल का मतलब यह है कि 50,000 लीटर की टंकी होनी चाहिए जो नदारत है, ये पानी अपना लेके आए हैं. और 2 एग्जिट होना चाहिए, निकलने के लिए इमरजेंसी में एग्जिट होना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी नहीं. देखने वाली बात होगी कार्रवाई क्या होती है, ये आगे समय बताएगा. हरदोई से इंडिया न्यूज के लिए आलोक सिंह की रिपोर्ट. हरदोई का एक पॉश इलाका है, आर कॉलेज की बिल्डिंग सामने है और ये निर्मल नर्सिंग होम और ये डॉक्टर सी का बच्चों का कुल मिला के अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, जिसमें आप देख सकते हैं सड़क पर बिल्कुल बना हुआ है. कोई बाहर जगह नहीं है कि जहाँ गाड़ियां खड़ी करी जा सके. आपको बता दें कि ये इधर आ गए. आपको बता दें कि पड़ोस में ही ये ट्रांसफार्मर लगा है. इसी ट्रांसफार्मर से जो अंदर लाइट गई है उसी में शॉर्ट सर्किट हुआ है, जैसा कि एसएसओ बता रहे हैं, फायर वाले बता रहे हैं. लेकिन यहाँ चूंकि बच्चे एडमिट थे, बच्चों के तीमारदार एडमिट थे, जाहिर सी बात है कि ये सीढ़ी लगी है. ये आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर से बच्चे और सीढ़ियां सब अभी थोड़ी देर पहले उतारी गई हैं. लेकिन जब तक मीडिया को खबर मिली है, आपको बता दें कि इनका जो स्टाफ है यहाँ पर ये खड़ा है, यदि ये स्टाफ भी सेफ है, सब लोग निकल आए हैं. बाकी हम आपको अंदर दिखाते हैं. आइए अंदर. हर तरीके की व्यवस्था है. डॉग स्क्वाड भी आ चुका है, फिंगरप्रिंट वगैरह भी सभी आ चुके हैं. फायर ब्रिगेड आ चुकी है. आग पर काबू पा लिया गया है. अंदर थोड़ी सी आग अभी बची है जिस पर काम चल रहा है. आइए आपको दिखाते हैं. हमारे साथ यहाँ पर एफएसओ भी हैं. सर 1 मिनट. जी ये हमारे साथ एफएसओ भी हैं और इन्होंने यहाँ पर आग बुझाने का काम किया है. सर सबसे पहले तो ये बताएं कि कितनी देर में फायर ब्रिगेड आ गई और कितनी जल्दी आपने इस पूरे मामले जितनी जल्दी हो सकती थी. अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आग का लगना और उसको बुझा लेना. बच्चों का अस्पताल था, काफी मतलब दुर्घटना की काफी ज्यादा संभावनाएं थी, लेकिन किस तरीके से आपने बच्चों को क्या देखिए, सबसे पहले हमारा उद्देश्य था कि आग कहाँ पे लगी है उसके फोकस करना, मेन आग का जो ओरिजिन है.
उस पर हमने इनका सिस्टम है फायर एक्सटिंग्विशर चलवाया, हमारी टीम तुरंत आकर के और तेजी से काम किया, बहुत घटनापूर्वक जो है पूरी चीज को शॉर्ट कर लिया। आपने ये भी देखा होगा कि इन अस्पतालों में फायर की जो फायर एक्सटिंग्विशन वगैरह की व्यवस्थाएं हैं वो सब पूरी थी। पानी आप कहाँ से लाए? मैं जनपद में अभी नया हूँ, पूरी बात तो नहीं मुझे जानकारी है, लेकिन इनकी व्यवस्थाएं हैं जो देखने में आई। इनका होज रील चली, इनका जो सिस्टम लगा है वो अपडेट है। सिस्टम अपडेट है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो फायर ऑफिसर हैं वो यहाँ के अभी नए आए हैं, इनको पूरी बात नहीं मालूम है, लेकिन सिस्टम अपडेट है, उन्होंने ये बात बताई है। लेकिन आपको बता दें कि फायर डिवीजन के मामले में किसी भी अस्पताल में हरदोई में सिस्टम अपडेट नहीं है। आपको बताएं, और यहाँ इधर आइए, अपडेट के मामले में अगर आपको बता दें तो यहाँ पर पानी का एक टैंक होना चाहिए जिसमें लगभग 50,000 लीटर पानी होना चाहिए, लेकिन एक गाड़ी अपनी लाए हैं और उसी से इसको बुझाया। आपको दिखा दें कि यहाँ पर जिस तरीके से हेलमेट में ये भाई लोग खड़े हैं, इन लोगों ने काफी बचाव का काम किया। इस जगह पे पूरा धूल। आपको बता दें कि यहाँ पर जो स्टाफ था वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। जो बच्चे हैं, जो मरीज हैं, जो तीमारदार हैं, वो सभी सुरक्षित हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर फायर ने अपना काम किया है वो बेहद सराहनीय है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही उठता है, क्या इन नर्सिंग होम्स पर जो पॉश इलाके में बने हैं, इन लोगों की सभी फायर एडमिशन की व्यवस्थाएं पूरी हैं कि नहीं है, ये बाद में जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आग यहाँ पर बुझाई जा चुकी है और पूरी तरीके से अब ये अस्पताल सुरक्षित है। आगे का जो काम है वो ये लोग अपना जरूर करेंगे। हरदोई से इंडिया न्यूज के लिए आलोक सिंह की रिपोर्ट। સમાચારોમાં હવે આપણે આ તરફ આગળ વાત કરીએ ઉત્તર પ્રદેશના પીલીભીતની. તો ઉત્તર પ્રદેશના પીલીભીત એક સામાન્ય યુવાને ઓનલાઈન ટ્રેડિંગમાં 55 લાખ રૂપિયા ગુમાવ્યા છે અને હવે તેનો આખો પરિવાર રસ્તા પર આવી ગયો છે. અમરિયા વિસ્તારમાં રહેતો આ યુવાન એક સામાન્ય મધ્યમ વર્ગનો છે, જે શરૂઆતમાં તેને નાના રોકાણ કર્યા હતા અને પછી આ અપેક્ષાઓમાં જે ફંદામાં ફસાઈને તેને બેંક અને સંબંધીઓ પાસેથી 45 લાખ રૂપિયાની લોન લીધી અને બધું ઓપ્શનલ ટ્રેડિંગમાં રોકાણ કર્યું. પરંતુ બજારની ચાલથી તેનું જીવન ઉલટું પડી ગયું અને થોડા મહિનામાં જ આખા 55 લાખ રૂપિયા ગુમાવી દીધા. ये 2024 में भारतीय शेयर बाजार में ऑप्शन ट्रेडिंग में लगभग 55 लाख रुपए मेरा डूब चुका है और 45 लाख का मेरे ऊपर कर्ज हो गया है। बहुत मेहनत की, बहुत तैयारी की, बहुत स्टडी करने के बाद भी लॉस होता रहा। लॉस का कारण खुद को ही जिम्मेदार मानते थे, लेकिन अभी 2 हफ्ते पहले सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने अपने 105 पन्नों के अंतरिम आदेश में यह बताया है कि 2024 में जो डेली एक्सपायरी होती थी उसमें जेन स्ट्रीट नामक एक कंपनी ने धोखाधड़ी से मार्केट को मैनिपुलेट करके लगभग 40,000 करोड़ रुपए उन्होंने अवैध तरीके से कमाए हैं। ये बात सेबी ने खुद बताई है। तो मैं इस ज्ञापन के माध्यम से श्री प्रधानमंत्री जी से और कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारा पैसा लॉस हुआ है 2024 में, प्लीज़ हमारा पैसा वहाँ से वापस करवाइए। તો હવે આ તરફ આગળ આપણે વાત કરીએ ઉત્તર પ્રદેશના સંભલની. તો સંભલના અસમોલી પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસે અમરોહાના દિલોલી પોલીસ સ્ટેશન હેઠળ જોયા ગામની રહેવાસી મેહરુલ નિશા ઉર્ફે પરી અને તેની બહેન મહેક અને તેમના સાથી હિના અને ભાવલપુર ગામની રહેવાસી જરારની ધરપકડ કરી છે. સંભલના શહબાજપુર કલાલ ગામની રહેવાસી મેહરુલ નિશા ઉર્ફે પરી અને તેની બહેન મહેકની પૂછપરછ દરમિયાન પોલીસને જણાવ્યું હતું કે તેઓ વિડીયોમાંથી 20 થી 25,000 રૂપિયા કમાય છે અને તેમના 4 લાખ ફોલોઅર્સ છે. ત્યારે સોશિયલ મીડિયા પર સક્રિય થતા પહેલા તેઓ ચાંદીના કામનું કામ કરતા હતા અને ત્યારે પિતા હજુ પણ કરિયાણાની દુકાન ચલાવે છે અને ત્યારે ગામ લોકોનું કહેવું છે કે જો સામગ્રી સારી રીતે હોત તો ગ્રામ પ્રખ્યાત થયો હોત, પરંતુ હવે ગામનું નામ કલંકિત થઈ ગયું છે અને આ કારણે લોકોમાં ગુસ્સો છે. ત્યારે જણાવી દઈએ કે ગામ લોકોએ જણાવ્યું હતું કે આવી જ એક છોકરી અને હિના છે જે અમરોલાના દિલોલી પોલીસ સ્ટેશન હેઠળના જોયાની રહેવાસી છે, જેણે પોતાનું પરિવારનું નામ કલંકિત કર્યું છે. જણાવી દઈએ કે આ જે બે બહેનો છે તે હાલ સોશિયલ મીડિયા પર પોતાનું કન્ટેન્ટ બનાવ્યું છે, રીલ બનાવ્યું છે અને જે રીલમાં અત્યારે વાયરલ થવા માટે જે અશ્લીલ હરકતો કરી અને ગાળો જે હિસાબે વાપરીને અને તે હિસાબે એ લોકો સોશિયલ મીડિયામાં રીલ બનાવતા હતા અને જેના પછી એ લોકો ઉપર ફરિયાદ થઈ હતી અને જે ફરિયાદના આધારે હમણાં હાલમાં પોલીસ તરફથી એમની અટકાયત કરવામાં આવી છે.
સમાચારોમાં હવે આપણે આગળ વાત કરીએ રાજસ્થાનના જયપુરની તો કેન્દ્રીય સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણ રાજ્યમંત્રી રામદાસ આઠવલે આજે જયપુરની મુલાકાતે હતા ત્યારે પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા આઠવલે કહ્યું કે પીએમ મોદીએ ખૂબ જ મોટો નિર્ણય લીધો છે। અગાઉ તમામ જાતિ અને ધર્મના લોકોને અનામતનો લાભ મળતો ન હતો અને ત્યારે મોદી સરકારે 8 લાખથી ઓછી આવક ધરાવતા તમામ ધર્મોને અનામત આપી છે અને આવા લોકોને 10% અનામત આપવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। આ સાથે જ મરાઠી ભાષા પર ચાલી રહેલા વિવાદ અંગે પણ મંત્રી રામદાસ આઠવલે કહ્યું કે અમે ઈચ્છીએ છીએ કે દેશમાં એકતા બને અને દેશમાં સમાનતા બની રહે। गलत काम हो रहा है, मतलब मराठी आना चाहिए यहाँ तो ठीक है, मराठी सीखो ये उनको बताना है वो ठीक है, लेकिन दादागिरी करना उनको थप्पड़ लगाना ये बात अच्छी नहीं है। मतलब मुंबई में रहने वाले लोगों को साथ इसी तरह की दादागिरी करना ठीक नहीं है। जिन्होंने इसी तरह का थप्पड़ मारा है उनके ऊपर पुलिस एक्शन हुई है और ये दादागिरी हमारी सरकार नहीं चलने देगी। मुझे लगता है कि हमने कम से कम अभी 40 स्टूडेंट को मतलब उनका तो सिलेक्शन किया है, उनको मतलब स्कॉलरशिप दे दी है। बाकी कुछ लोग पेंडिंग है उसको भी हम देंगे, 70-80 लोगों को और भी देंगे। इतना बजट हमारा पॉलिटिकल है, हमारा तो 70-80 100 लोगों का बजट हमारा है। जरूर बाकी के जो स्टूडेंट है उसका भी हमारा मंत्रालय विचार कर रहा है और उनको भी हम स्कॉलरशिप देने का प्रयत्न करेंगे। नहीं, हिंदी का विरोध नहीं, हिंदी का विरोध मतलब ये थोड़ा सा ये भावना थी कि भाई पहली से हिंदी पढ़ाना ठीक नहीं है। पहली से जो 5-6 साल का लड़का है उनको कंपलसरी हिंदी करना ठीक नहीं है। इसी तरह की भूमिका वहाँ के लोगों ने ली और खाली उद्धव ठाकरे राज ठाकरे ही नहीं, लोगों की भावना यही थी कि हमारा हिंदी का विरोध नहीं है, लेकिन पहली से हिंदी सिखाना कंपलसरी ठीक नहीं है। 5वीं के बाद अगर हिंदी सिखाना वो है तो ठीक है। तो इसी तरह की भावना लोगों की थी तो सरकार ने वो ध्यान रद्द किया है, मतलब हिंदी भाषा का विरोध नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने वो निर्णय रद्द किया है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि दादागिरी की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और हम सब लोग भारत के नागरिक हैं। हमें पाकिस्तान से देशों का सामना करना है और देश को विकास की दिशा से आगे बढ़ाना है। नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है 2047 तक जब देश आजादी के 100 साल पूरे हो गए तब अपना देश नंबर 1 पर इकोनॉमी में जाएगा। इसी तरह का हमारा सपना है और इसीलिए हमारा काम चल रहा है। और जिस तरह मतलब आप लोग मालूम है कि जो हमारी जनधन योजना है, ये जनधन योजना के अकाउंट अभी तक 55 करोड़ 69 लाख 3,000 इतने अकाउंट पूरे देश में खुले हैं और राजस्थान में 3 करोड़ 71 लाख 43,000 इतने अकाउंट खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है जो 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख तक बिना कारण बिना। તો હવે આ તરફ આપણે આગળ વાત કરીએ રાજસ્થાનના ઉદયપુરની તો કૃષિ મંત્રી ડોક્ટર કિરોડીલાલ મીનાની સૂચનાથી હલકી ગુણવત્તાવાળા ખાતર બનાવતી ફેક્ટરીઓ સામે કડક કાર્યવાહીની પ્રક્રિયા ચાલુ છે ત્યારે આ ક્રમમાં કૃષિ વિભાગની ટીમે ઉદયપુરના મદારી ખાતે સ્થિત અબીમા ફોરેસ્ટ કેમ્પ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ખાતર ફેક્ટરી પર દરોડા પાડ્યા હતા અને તપાસ દરમિયાન ફેક્ટરીમાં તૈયાર થઈ રહેલા ખાતર અને તેમાં વપરાતા કાચા માલ અંગે ઘણી ગંભીર ગેરરીતિઓ પ્રકાશમાં આવી હતી ત્યારે વિભાગે ફેક્ટરીમાંથી લેવામાં આવેલા ઘણા ખાતરની તપાસ કરાવી હતી અને જેમાં તે ખાતરમાં પોષક તત્વોની ગુણવત્તા માત્ર 1% જ મળી આવી હતી અને જ્યારે નિયમો મુજબ તે 14.5% હોવી જોઈએ ત્યારે હવે કૃષિ વિભાગને ડર છે કે આવી હલકી ગુણવત્તાવાળી ખાતર ખેડૂતો સુધી પહોંચી હશે અને જેના કારણે તેમના પાકને નુકસાન થઈ શકે છે તે જ સમયે ખાતર બનાવવામાં વપરાતો કાચો માલ પણ ધોરણે અને પૂર્ણપણે જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે, પૂર્ણ કરતો નથી અને ત્યારે કાર્યવાહીના ભાગરૂપે વિભાગે સંબંધિત ખાતરનો લોટ જે હતો તે જપ્ત કરી લીધો છે। ઉપરાંત ફેક્ટરીને ખાતર વેચવા પર પ્રતિબંધ પણ મૂકવામાં આવ્યો છે અને આ ઉપરાંત સંબંધિત પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર નોંધવાની પ્રક્રિયા પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। હવે સમાચારોમાં આપણે આ તરફ વાત કરીએ રાજસ્થાનના ઉદયપુરની તો સુપ્રીમ કોર્ટે આજે કન્હૈયાલાલ સાહુ હત્યા કેસ પર આધારિત ફિલ્મની રિલીઝ અંગે સુનાવણી કરી હતી અને જેમાં
કોર્ટે ફિલ્મ પરનો વચગાળાનો સ્ટે લંબાવ્યો છે અને તેની સુનાવણી 21 જુલાઈએ હવે થશે. ત્યારે કોર્ટના આ નિર્ણય પર પ્રતિક્રિયા આપતા કન્હૈયાલાલના મોટા પુત્ર યશ સાહુએ કહ્યું કે હવે આ મામલો કેન્દ્ર સરકારની કોર્ટમાં છે અને તેમણે આશા વ્યક્ત કરી છે કે મોદી સરકાર આ મુદ્દાને ગંભીરતાથી લેશે અને ફિલ્મની રિલીઝ અંગે ટૂંક સમયમાં નિર્ણય લેશે. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आज एक डिसीजन आया है जो कि पिटीशन लगी थी उदयपुर फाइल्स के लिए उस पर कि जिस तरीके से हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था कि मूवी पर जो डिसीजन है वो केंद्र सरकार लेगी, मोदी सरकार लेगी, तो उसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसका जो डिसीजन है वो केंद्र सरकार ही ले, मोदी सरकार ही ले. तो कहीं ना कहीं हमें ये उम्मीद है कि मोदी सरकार है वो पीड़ित के साथ है, क्योंकि 28 जून 2022 को जो कुछ हुआ था वो प्रधानमंत्री जी, देश का हर व्यक्ति बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि क्या हुआ था. तो और जिस तरीके से इसमें इसके अगेंस्ट देश के एक संगठन जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी खड़े हो जाते हैं और उनके साथ देश के सबसे बड़े वकील खड़े हो जाते हैं कपिल सिब्बल, जो कि हर बार कहीं ना कहीं जो देश विरोधी जो गतिविधियां होती है उनमें हर बार इन आतंकवादियों को बचाने के लिए खड़े हो जाते, जैसे कि कमलेश तिवारी के केस में इन्होंने किया. वैसे ही इस बार मतलब मेरे पिताजी वाले केस में एक अपराधी जिसको बेल मिली थी, सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी थी, जावेद, उसको लेकर ये पहुंच गए मूवी को बैन करवाने के लिए, मूवी को बंद करवाने के लिए. तो हमें देश की जो सरकार है, मोदी सरकार है, उससे आशा है कि मोदी सरकार इसको हमारे पक्ष में निर्णय लेते हुए ये मूवी जल्द से जल्द रिलीज होगी और मूवी और जो मोदी सरकार है वो इन आतंकवादियों का साथ नहीं देते हुए एक परिवार का साथ देगी, जो कि अपना दर्द पूरे देश के साथ साझा करना चाहता है और दिखाना चाहता है कि 3 साल पहले मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ था और जल्द से जल्द इस केस में इन अपराधियों को फांसी की सजा भी मिले. मैं भी ये सरकार से તો હવે સમાચારોમાં આ તરફ આપણે આગળ વાત કરીએ સાબરકાંઠાની. તો સાબર ડેરી ઘર્ષણ મામલો પશુપાલકો જે છે તે સાબર ડેરી ખાતે રજૂઆત કરવા માટે પહોંચ્યા હતા અને ત્યારબાદ આ સર્જાયું હતું. અને ત્યારે જણાવી દઈએ કે ઈડરના ઝીંઝવા ગામના એક યુવાનનું મોત થતાં જિગ્નેશ મેવાણી પણ ત્યાં પહોંચ્યા હતા. ત્યારે ચોર કે ડાકુ આવ્યા હોય તેમ ડેરીએ બાઉન્સરો રાખ્યા હોય અને ત્યારે ભાજપ સરકાર અને સાબર ડેરીની આ મિલીભગત હતી તે પ્રકારનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. પશુપાલકોને જાણી જોઈને ઉશ્કેરાયા અને પછી લાઠીચાર્જ કર્યો એવું આક્ષેપ રહ્યું છે. અને ત્યારે આ ડેટના ટીયર ગેસ છોડવામાં આવ્યા હોવાનો 24 કલાકમાં મંત્રણા કરી અને યોગ્ય ભાવ આપી દઈ અશોક ચૌધરીનું મૃત્યુ નથી થયું, હત્યા થઈ છે તે પ્રકારનો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે. તો તમામ પર ગુનો દાખલ થાય અને સાબરકાંઠાની પોલીસમાં તો કોઈ ભલી વાર જ નથી. ત્યારે ગુજરાતમાં 2-4 નોન કરપ્ટેડ અધિકારીઓને તપાસ અપાઈ અને જે ધારાસભ્ય સ્થળ પર મોજૂદ હતા તેના પર ગુનો ન દાખલ થયો અને જે પૂર્વ ધારાસભ્ય હાજર ન હતા તેમના પર ગુનો કેમ દાખલ થયો છે? અને પશુપાલકોના જીવનમાં પરિવર્તન આવે એ આશયથી ડેરીઓ બની સહકારનું ક્ષેત્ર અસ્તિત્વમાં આવ્યું. પણ છેલ્લા કેટલાય વર્ષોથી પાટણ, મહેસાણા, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા તમે કોઈ પણ રાજકીય કે બિન રાજકીય માણસને પૂછી લો કે તમારા હૃદય પર હાથ મૂકીને કહો, જે શુભ આશયથી પશુપાલકોનો, ખેડૂતોનું ભલું કરવાના ઈરાદાથી જે સહકારનું ક્ષેત્ર અને ડેરી અસ્તિત્વમાં આવ્યા એ ભાવના બચી છે. નકરી લૂંટ અને ભ્રષ્ટાચારનો અડ્ડો બની ગયા છે. સાબર ડેરીના પશુપાલકોને, દૂધ ઉત્પાદકોને ગયા વર્ષની માફક જે ભાવ ફરક, જે ભાવ વધારો આપવાનો થતો હતો એ નિયમ પ્રમાણે આપ્યો હોત તો આ અશોકભાઈ ચૌધરી નામના ખેડૂત, જે સામાન્ય ખેડૂત છે, નાનો ને સીમાંત ખેડૂત છે, એ માણસે પોતાનું જીવન ગુમાવવું ના પડ્યું. એ ખેડૂતો, પશુપાલકો, દૂધ ઉત્પાદકો જ્યારે સાબર ડેરીના દ્વાર ઉપર પોતાની ન્યાયી અને વાજબી માગણી લઈને જાય છે ત્યારે જાણે ચોર અને ડાકુ આવ્યા હોય એમ દરવાજા બંધ કરી દો, પોલીસ દાદાગીરી કરે, ડેરીના માણસો પ્રાઇવેટ બોડીગાર્ડ રાખે. આ કોને તમે ડરાવવા માગતા હતા? કોને ધમકાવવા માગતા હતા? હું સ્પષ્ટપણે કહેવા માંગુ છું કે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર અને સાબર ડેરીની મિલીભગત હતી, મિલીભગત છે. ખેડૂતોને, પશુપાલકોને જાણી બૂજીને ઉશ્કેરવામાં આવ્યા અને ઉશ્કેરાયા
એનો લાભ લઈને લાઠીચાર્જ કરી એમના બરડા તોડી નાખ્યા અને એક્સપાયરી ડેટ બાદના ટીયર ગેસના સેલ છોડવામાં આવ્યા. 8મું 10મું ભણનારા વિદ્યાર્થીને પણ સરકાર સમજાય કે એવા ટીયર ગેસના સેલ ન છોડી શકાય જેનાથી કોઈને હાનિ થાય, જેનાથી કોઈને ઈજા થાય, જેની એક્સપાયરી ડેટ વીતી ચૂકી હોય કે જેનું જીવન જોખમમાં મૂકવાય. અને એ છતાં આવા એક્સપાયરી ડેટના ટીયર ગેસના સેલ છોડવામાં આવ્યા. હું માગણી કરું છું કે તાબડતોબ સાબર ડેરી અને સરકાર એ ખેડૂતો સાથે, પશુપાલકો સાથે, દૂધ ઉત્પાદકો સાથે તાબડતોબ 24 કલાકમાં મંત્રણા કરી ગયા વર્ષના પ્રમાણે તમામ એમનો ભાવનો ફરક અર્જન્ટ પ્રાયોરિટી બેઝિસ પર સોંપી દે. અશોકભાઈ ચૌધરી એમનું મૃત્યુ નથી થયું, હું માનું છું કે એમની હત્યા કરવામાં આવી છે. એના જે પણ દોષિતો કસૂરવાર જવાબદાર માણસો છે એની સામે લાગુ પડતી કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ થાય અને સાબરકાંઠાની પોલીસમાં તો કોઈ ભલીવાર જોતો નથી. જેથી જેની કરોડરજ્જુ મજબૂત હોય, જે ભાજપના ઇશારે તાતા થૈયા ના કરે એવા 2-5 જે ગુજરાતમાં નોન કરપ્ટ અધિકારીઓ છે એમને આની તપાસ સોંપવામાં આવે અને જસુભાઈ પટેલ સહિત એ ખેડૂતો ઉપર 74 જેટલા ખેડૂતો પર સાવ ખોટો કેસ કરવામાં આવ્યો, એ તમામ કેસ પાછા લેવામાં આવે. અન્ય એક પક્ષ સાથે જોડાયેલા ધારાસભ્ય સ્થળ ઉપર મોજૂદ તો કમલમને ગાંધીનગરના હિસાબે એમની સામે ગુનો દાખલ નહીં કરવો, એની ચાપલૂસી કરવી. અને બીજા ધારાસભ્ય જે સ્થળ ઉપર, જે પૂર્વ ધારાસભ્ય સ્થળ ઉપર મોજૂદ નથી, એમના કોઈ જૂના નિવેદનને આધાર બનાવીને હત્યાની કોશિશનો એમની ઉપર કેસ કરવો આ સ્પષ્ટ દર્શાવે છે કે ખેડૂતો માટે લાગણી હોવાની વાત તો બાજુ પર રહી, દૂધ ઉત્પાદકોને ન્યાય આપવાની વાત તો બાજુ પર રહી, હજી સાબર ડેરી અને ભારતીય જનતા પાર્ટી અને એમના ઈશારે કામ કરતી સાબરકાંઠાની પોલીસે ફક્ત ષડયંત્રો રચી રહી છે. હું આનો સ્પષ્ટ શબ્દોમાં વિરોધ કરું છું. અને જો સાબર ડેરી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર હજી વેળાસર નહીં જાગી તો આના પડઘા સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાતમાં પડવાના છે. ભરૂચ નગર સેવા સદન સામે કોંગ્રેસે ગંભીર આક્ષેપ કર્યા છે. જણાવી દઈએ કે નગરપાલિકામાં કોન્ટ્રાક્ટરોનું રાજ હોવાના વિપક્ષ નેતા શમસાદ અલીના આક્ષેપ સામે આવ્યા છે. મહત્વની વાત એ છે કે ઇજનેરની કેબિનમાં કોન્ટ્રાક્ટરો ફાઇલની ચકાસણી કરતા હોવાનો વિડીયો જાહેર કર્યો હતો અને ત્યારે વિપક્ષે જવાબદાર અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ સામે કાર્યવાહી કરવા માટેની માંગણી કરી છે. નગર સેવા સદનના પ્રમુખ વિભૂતિ યાદવે તપાસના આદેશ પણ આપ્યા છે. ભરૂચ નગરપાલિકામાં આજરોજ પીડબ્લ્યુડી વિભાગમાં હું ગયો હતો. ત્યારે પીડબ્લ્યુડી વિભાગના જે અધિકારી છે, અધિકારી ગેરહાજર હતા, બીજા એન્જિનિયર પણ ગેરહાજર હતા. બંને કેબિનના અંદર કોન્ટ્રાક્ટરો પોતાનો અડ્ડો જમાવીને શાંતિથી ત્યાં એસી ચાલુ કરી, પંખા ચાલુ કરીને બેઠા હતા. ભરૂચ નગરપાલિકા કહી શકાય કે કરોડ રૂપિયાની જે બજેટના ઉપર ચાલતી નગરપાલિકા છે, ત્યારે મહત્ત્વની ફાઇલો જે છે પીડબ્લ્યુડી વિભાગની એ કેબિનમાં રહે છે. અસંખ્ય ભ્રષ્ટાચારની ફરિયાદો આ વિભાગમાં થયેલ છે. રોડ રસ્તાની કામગીરી, જે સમય મર્યાદા હોય છે કોન્ટ્રાક્ટરની, એ સમય મર્યાદા પહેલાં જ રોડ રસ્તાઓ ધોવાઈ જવાના બનાવો, રોડ રસ્તાઓ તૂટી જવાના બનાવો બનેલા છે. ઘણી બધી ફરિયાદો અહીંયા પેન્ડિંગ હોય ત્યારે કોન્ટ્રાક્ટરો કઈ રીતે અધિકારીની ગેરહાજરીના અંદર કેબિનમાં બેસી શકે. એટલે ભરૂચ નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર છે, પ્રમુખશ્રી છે, બંનેને ફોન કરીને માહિતી આપી છે કે તાત્કાલિક પીડબ્લ્યુડી વિભાગના અંદર સીસીટીવી કેમેરા લગાવવામાં આવે અને જે કોન્ટ્રાક્ટરનું હબ કહી શકાય, કોન્ટ્રાક્ટરનો અડ્ડો કહી શકાય, એ અડ્ડો જ બની ગયેલું પીડબ્લ્યુડી વિભાગ, એમના અધિકારીઓની પણ શાન ઠેકાણે લાવવી જોઈએ નગરપાલિકાએ. નમસ્કાર. આજ રોજ વિપક્ષ દ્વારા અમને રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે પૌડી શાખામાં અધિકારીની ગેરહાજરીમાં જે તે કોન્ટ્રાક્ટરો જાતે ફાઇલ ચેક કરી અને તપાસ કરતા હોય તો તે અમારા ધ્યાન પર આવ્યું છે અને જે તે અધિકારી પર અમારે જે કાર્યવાહી કરવાની છે એ પણ કરીશું અને સૂચના પણ આપીશું કે આ રીતે કોઈ કાર્ય કરવામાં ના આવે કે આપની ગેરહાજરીમાં કોઈ ઓફિસ ખોલીને કોઈ ફાઇલો ચેક કરે અને આગળ આ વાતને ધ્યાન પર લઈને આપણી નગરપાલિકાને આપણે આપણી રીતે સ્વતંત્ર રાખીએ. તો આ હતા અત્યાર સુધીના મુખ્ય સમાચારો. વધુ સમાચારો માટે જોતા રહેજો ઇન્ડિયા ન્યૂઝ ગુજરાત.